السلام علیکم، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا نام رقیہ ہے۔ میری شادی سے پہلے ہی میری ساس وفات پا چکی تھی اور میں جس گھر میں بیاہ کر آئی تھی وہاں پہلے سے ہی میرے دیورانے کی حکومت تھی۔ کہنے کو میرا شوہر بڑا تھا پر اس کی شادی سب سے آخر میں ہوئی۔ میری ساس تو حیات نہیں تھی پر میرا سسر ہی میری ساس تھا۔ گھر میں کیا پکے گا سے لے کر گھر میں کیا چیز آئی ہے سب کچھ میرے سسر کو پتا ہونا چاہیے تھا۔ ہر چیز ان کو رپورٹ کی صورت میں چاہیے تھی۔ اگر ان کو یہ سب نہ بتاتے تو وہ غصہ ہو جاتے۔ میری شادی میں سب کیسے ہوگا، میں اپنے ساتھ جہیز میں کیا لاؤں گی، سب کچھ میرے سسر کی مرضی سے ہوا تھا۔ اور میرا شوہر تو ایسی اللہ میاں کی گائے تھی کہ جس کے منہ میں زبان نہیں تھی۔ میرے گھر والوں کو اتنی لمبی لسٹ تھما دی گئی۔ میرے سسر نے شادی سے پہلے ہی مجھے کہا کہ اپنا وزن تھوڑا کم کرو، نہیں تو ہمارے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو کر اس سے عمر میں بڑی لگو گی، جبکہ ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کی شادی میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ان کا چھوٹا بیٹا نہیں تھا اور یہ بڑا بیٹا ان کا مجھ سے پہلے ہی 10 سال بڑا تھا۔ میں بالکل بھی موٹی نہیں تھی۔ اپنے سسرال میں آنے کی کچھ ہی عرصے بعد میں اس بات پر یقین کر بیٹھی تھی کہ میری دیورانی اور سسر کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے، یا وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو نہایت ہی برا اور ہم سب کے لیے باعث رسوائی ہے۔ پر حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ کسی کو بھی نہ تو اس بات کی فکر تھی اور نہ ہی ڈر۔ میرے گھر میں میری دیورانی کی عزت اس طرح ہوتی جیسے وہ کوئی دیوی ہے اور میری عزت نہ ہونے کے برابر تھی۔ دن رات سوچتی رہتی، پریشان ہوتی رہتی۔ ایک دن میرے ہاتھ ایک ایسی بات لگ گئی کہ میں اپنے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر سکتی تھی۔ بس یوں سمجھے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا تھا۔ میری دیورانی میری شادی میں بھی نہیں آئی تھی۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ بیچاری بہت تھک گئی ہے۔ مجھے لگا جیسے اس کو عزت دی جا رہی ہے ویسے مجھے بھی عزت ملے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے سسر نے تو شادی سے پہلے ہی میری شکل، قد، وزن اور جہیز میں 1000 کیڑے نکال دیے تھے۔ اب تو مجھے بہت بے چینی تھی یہ دیکھنے کی کہ یہ میری جو دیورانی ہے وہ کیا بلا ہے، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا مجھ سے زیادہ جہیز لے کر آئی ہے۔ گھر والوں کے پاس تو جو کچھ تھا انہوں نے جہیز خرید لیا، لیکن میں شادی سے پہلے بچوں کو پڑھاتی تھی، اپنی جان ہلکان کر کے کوئی 2-3 لاکھ روپے صرف اپنے لیے رکھے تھے۔ گھر والوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ میرے پاس یہ پیسے ہیں۔ بس میں نے سوچ لیا کہ اگر اس کا جہیز میرے جہیز سے زیادہ اچھا ہوا تو میں اپنے لیے کوئی بڑی چیز لے کر اس سے بڑی ہو جاؤں گی۔ لیکن جب میں نے اپنی دیورانی کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دیور اچھا بھلا خوبصورت شخص تھا، لیکن میری دیورانی تو بہت زیادہ موٹی تھی۔ اس کی رنگت بھی کالی، نین نقش بھی موٹے موٹے، وجود بھی بھاری بھرکم تھا۔ اور جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہاں پر جہیز کے نام پر صرف ایک پرانا بیڈ اور الماری ہی موجود تھی، لیکن میری ساس کا سامان بہت خوبصورت تھا جس پر میری دیورانی کا ہی راج تھا۔ میرا دیور اپنے بھائی کی شادی کے لیے آیا ہوا تھا، دراصل وہ ملک سے باہر ہوتا تھا۔ میری شادی کے چوتھے دن وہ واپس چلا گیا۔ بہت ہی اچھا انسان تھا وہ۔ میری اپنے شوہر کے ساتھ بھی بات چیت اچھی رہی تھی اور مجھے میرا شوہر پسند آ گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، عزت دینے والا اور خیال رکھنے والا۔ ہم لوگ صبح صبح سو رہے تھے کہ کوئی آواز سنی۔ 2-4 دن تو میں نے اس چیز کو نارمل لیا، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے بلکہ روایت سے ہٹ کر ہے۔ اس گھر میں کچھ ہو رہا تھا۔ میرے سسر ایک بسوں کے اڈے پر کام کرتے تھے۔ وہاں پر ان کا کام صرف بیٹھنا اور نظر رکھنا ہوتا تھا اور اس کام کے ان کو دن کے 1000 روپے ملتے تھے۔ گھر میں بیٹھ کر ان کا کام نہیں تھا، اس لیے وہ وہیں چلے جاتے تھے۔ وہاں پر ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ صبح کام پر جاتے، میری دیورانی کو کہتے کہ وہ رات والا شاپر پکڑا دینا۔ وہ اپنے کمرے سے ایک شاپر لے کر آتی اور میرے سسر کو پکڑا دیتی۔ شاپر پکڑاتے ہوئے میری دیورانی کے چہرے پر غیر معمولی مسکراہٹ ہوتی، اس قدر خوشی کہ جانے شاپر میں کیا تھا۔ پھر وہ ہنسی خوشی کام پر چلے جاتے۔ شاپر پکڑاتے ہوئے دونوں کے چہرے پر بڑی خوشی ہوتی تھی، جیسے بڑا ہی کوئی تیر مار رہے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنی دیورانی سے پوچھا کہ شاپر میں کیا تھا۔ ظاہر ہے اس میں کوئی کھانا تو تھا نہیں، جبکہ میرے سسر دوپہر کے وقت بھی گھر نہیں آتے تھے۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں تھا۔ یہ کس قدر عجیب بات تھی کہ شاپر میں کچھ نہیں تھا۔ اگر کچھ نہیں تھا تو پھر شاپر پکڑایا کیوں؟ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ روز ہی میرے سسر میری دیورانی سے صبح کام پر جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے شاپر پکڑا دو۔
جو میں نے رات کو تمہیں دیا تھا، لیکن رات کو جب میرے سسر کام سے واپس آتے تھے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرا شوہر بھی کام سے دیر سے آتا تھا، اسی لیے میں اکثر باہر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ وہ وہاں آتے تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے تھے، اور یہ سردیاں نہیں تھی کہ کہیں کوٹ میں چادر میں کچھ چھپایا ہوتا، کچھ چھپایا ہو تو پتہ نہ چلے۔ میرے سسر کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، ہر وقت میری ذات میں سے کوئی نہ کوئی کیڑا نکال دیتے ہیں۔ مجھے میرے شوہر کہتے تھے کہ اگر اس گھر میں خوش رہنا ہے تو دیورانی سے نہ تو کوئی بدتمیزی کرنا اور نہ ہی میرے والد صاحب کے سامنے اس کی کوئی برائی کرنا، نہیں تو تمہارا گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بس یاد رکھنا کہ جنگل میں رہ کر شیر سے بیٹھ نہیں کرتے، اور تمہاری دیورانی شیر ہے۔ میں نے کہا کہ الٹا نظام ہے اس گھر کا، میں بڑے بھائی کی بیوی ہوں، میں بڑی ہوں، میری عزت ہونی چاہیے اور میں اس کی جی حضوری کروں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہر گھر کا ایک نظام ہوتا ہے، اب یہ نظام چل پڑا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، ابو نے اس کو سر پہ چڑھا لیا ہے، لیکن اب ایسا ہی ہے۔ ویسے بھی اس کا شوہر باہر کے ملک ہوتا ہے، مہینے کے لاکھوں روپے بھیجتا ہے، اور میری لگی بندی تنخواہ ہے۔ اب خرچہ بڑھ جائے گا کیونکہ مجھے تمہیں بھی خرچ دینا ہے، تمہارا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے گھر میں رہنے کا کیا فائدہ جہاں پیسے دے کر عزت خریدنی پڑے۔ شوہر نے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ہر طرف ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے سسر نے سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری بھی میرے حوالے کر دی، جبکہ میں نئی نویلی دلہن تھی، اور وہ محترمہ جن کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے سارا دن اپنے کمرے میں ایسی بیٹھی رہتی کہ جیسے باہر نکلے گی تو اس کے پاؤں میلے ہو جائیں گے۔ اپنے شوہر سے بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ اچھی بات ہے، کام کرو گی تو تم فٹ رہو گی۔ اپنی دیورانی کو دیکھو، اس نے بیٹھ کر ہی اپنا یہ حال کر لیا۔ بات تو میرے شوہر کی ٹھیک تھی، لیکن کام کرنا کون سا آسان تھا۔ ہم اس گھر میں 4 لوگ تھے، پر کام تو کام ہوتا ہے۔ میں اپنی دیورانی سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ہر وقت مجھے اسی پر غصہ آتا رہتا تھا، لیکن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور اتنا بولتی کہ میرے سر میں درد ہو جاتا۔ میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کے سنائے ہوئے پرانے قصوں میں ہر بات اس کی ابو سے شروع ہو کر ہمارے سسر پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ فلم دیکھنے گئے تھے تو ابو بھی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ مجھے تو جگہ پسند نہ آئی اور میں جا کر ابو کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ ساری فلم میں نے اور ابو نے بہت انجوائے کیا، ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ پھر کہنے لگی کہ میرا شوہر میرے لیے ایک دفعہ سوٹ لے کر آیا، مجھے تو بالکل پسند نہ آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور کہا کہ جاؤ دوسرا لے کر آؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پورا دن میں ناراض رہی، لیکن جب رات ہوئی تو ابو میرے لیے 2 سوٹ لے کر آ چکے تھے، اور وہ بھی اتنے پیارے اور مہنگے۔ مجھے تو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے۔ اس کو اپنے شوہر سے زیادہ سسر اچھے لگتے تھے۔ ایسی تعریفیں کر رہی تھی کہ مجھے تو عجیب لگ رہا تھا۔ اپنے شوہر کی کوئی تعریف نہیں، جو بیچارہ اس کے لیے پردیس کاٹ رہا تھا، اس کو ابھی تک اولاد بھی نہ دے سکی تھی، اور دیکھنے میں بھی اس سے کم شکل تھی۔ اس بیچارے کی تو کوئی وقت ہی نہ تھی۔ ایک دن کچن میں برتن دھوتے ہوئے مجھ سے ایک گلاس ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر ہے انسان کام کرتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ہاتھ جل جاتا ہے تو کبھی سالن میں مرچیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اسی طرح برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے سسر اس وقت گھر پر ہی تھے، آواز سن کر فوراً کچن میں آ گئے اور کہنے لگے سارا سیٹ خراب کر دیا، تمہاری ساس کا تھا، آج تک خراب نہ ہوا اور تم نے آتے ہی اس گھر کے برتن توڑنے شروع کر دیے۔ آج گلاس توڑا ہے، کل ٹی وی توڑ دو گی، پرسوں تو گھر کو آگ ہی لگا دو گی۔ میرے سسر نے تو مجھے کھڑے کھڑے اتنی ساری باتیں سنا دی، جبکہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا تو کون سا عذاب آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ میں وہاں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دل پر بات نہ لیا کرو، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو۔ لیکن ان کو یہ کون سمجھاتا کہ دونوں کانوں کے بیچ دماغ بھی آتا ہے۔ آخر اس گھر کی دونوں بہوؤں میں اتنا فرق کیوں تھا، اور فرق کی بنیاد کیا تھی؟ میں اس گھر میں زیادہ سامان لے کر آئی تھی، میں حسین تھی، خوبصورت تھی، چاہتی تو نوکری بھی کر سکتی تھی، پیسے بھی کما سکتی تھی، اور وہ میرے مقابلے میں نہ تو حسین تھی، نہ خوبصورت تھی، نہ ہی اس کا کوئی خاندان تھا، اور نہ وہ اپنے ساتھ کوئی سامان لائی تھی، پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، مجھ سے پہلے اس گھر میں تھی، لیکن اس گھر کو وارث بھی نہ دے سکی تھی۔ پھر اس کی کیوں اتنی عزت ہو رہی تھی؟ 2 ہفتے گزرے تھے اس بات کو، میرا موڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب میرے کانوں نے کچھ سنا، اتنی زور کی آواز تھی کہ میرا تو دل بیٹھ گیا۔
बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी देवरानी ने हॉल में लगी एलईडी तोड़ दी थी। उसको साफ करते हुए शायद उसे उसकी जगह से ही हिला बैठी कि वो धड़म से जमीन पर जा गिरी, और गिरी भी ऐसे कि अब उसको कोई ठीक नहीं कर सकता था। चकनाचूर होकर रह गई थी। इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरा भी मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगी कि इसको उठाने में मेरी मदद करो, इससे पहले कोई आ जाए। मैं तो फिर भी अच्छी थी, सोचा कि मदद ही कर देती हूँ। एक ग्लास टूटने पर मुझे मेरे ससुर ने इतनी सुनाई थी, एलईडी टूटने पर तो जान ही ले लेंगे। जल्दी जल्दी उसके बचे हुए टुकड़े उठाकर साइड पर कर दिए। लेकिन अगर वो पूछ लेते कि एलईडी कहाँ गई तो क्या कहती? मुझे मेरी देवरानी ने कहा कि अगर तुमसे पूछी तो कहना खराब हो गई थी, ठीक करवाने भेजी है। फिर कह देंगे कि दुकान वाले ने कहीं गुम कर दी और पैसे भी नहीं दे रहा, बात रफा दफा हो जाएगी। मैंने भी कह दिया कि ठीक है। वैसे मेरी देवरानी का दिमाग ऐसे कामों में कितना तेज चलता था। लेकिन शाम को कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में दर्द शुरू हो गया। ससुर की आदत थी कि शाम को लाउंज में बैठकर खबरें सुना करते थे। उन्होंने फौरन देख लिया कि एलईडी नहीं है। कहने लगे कि एलईडी कहाँ गई? तो मेरी देवरानी चुप कर गई और मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि वो खराब हो गई थी, चल नहीं रही थी, तो हमने दुकान भिजवा दी ताकि ठीक हो जाए। 2 पल ही गुजरे थे कि मेरी देवरानी ने कहा, अब्बू ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल वो मुझसे टूट गई थी और ये इस बात पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रही है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? किस खानदान से हो तुम जिन्होंने तुम्हें ये सिखाया है कि झूठ बोलो और नुकसान हो गया तो चुपचाप बता दो कि नुकसान हो गया है। तुम्हारी जान थोड़ी ले लेंगे। ऐसी होती है बहू, अगर इससे कोई गलती हुई तो कम से कम वो बता तो रही है ना। इस पर तुम्हारी तरफ पर्दे तो नहीं डाल रही है, बस तुम्हारी शक्ल देख के ले आए हैं तुम्हें, सीरत देखी ही नहीं। जानती हो झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। जहाँ झूठ बोला जाए वहाँ से बरकत उठ जाती है। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं तो हैरान और परेशान रह गई। अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे गुस्सा आ गया था, मेरे अंदर नफरत भर चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इन दोनों की कभी इज्जत नहीं करूंगी, अपने काम से काम रखूंगी और ये जो चक्कर चला रहे हैं इसके बारे में भी पता लगाऊंगी। अब मुझे ये जानना था कि इस शॉपर में क्या था, क्योंकि ये कुछ रवायती नहीं था। कभी कभी मुझे इस शॉपर में कोई चीज नजर आती थी, वो सफेद रंग की कोई चीज होती थी, पर सफेद रंग की क्या चीज हो सकती थी? बस मुझे अब कोई ऐसी बात चाहिए थी जिस पर मैं अपनी देवरानी और ससुर दोनों का सर झुका सकूं। और मुझे ये शॉपर वाली बात ही समझ में आ रही थी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था, अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मुझे यकीन था कि मेरी देवरानी और ससुर के बीच कुछ चल रहा है। मुझे पता चला कि मेरे देवर की सालगिरह है, तो मैंने उसे कॉल करके सालगिरह की मुबारकबाद दी। उसने कहा कि चलो। किसी ने तो मुझे कॉल की। मैंने कहा तुम्हारे भाई बहुत मसरूफ होते हैं। तो वो कहने लगा कि भाई और अब्बू की और आपकी तो खैर है, मुझे तो मेरी अपनी बीवी ने भी सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी। पता नहीं क्या हो गया है, मुझसे दूर दूर रहती है। मेरा देवर कभी मुझसे ऐसी बात ना करता, लेकिन शायद वो बहुत परेशान था इसीलिए ऐसी बात कर बैठा। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बाप के गिर्द मंडलाती रहती है। हमारे घर कुछ औरतें आई, मेरे ससुरालियों की रिश्तेदार थी। मैंने बातों बातों में ये जानना था कि कहीं मेरी देवरानी इस खानदान की कोई करीबी रिश्तेदार तो नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अपने खानदान से बहू लाएं तो उसकी इज्जत ज्यादा की जाती है, लेकिन ये भी तकरीबन नामुमकिन है। बहू बहू रहती है और ससुराल वाले कभी भी परफेक्ट नहीं होते। उस औरत ने मुझे निहायत अजीब बात बताई। उसने कहा कि नहीं, ये हमारी रिश्तेदार नहीं है, बल्कि हम तो उसको जानते भी नहीं। अचानक से ही तुम्हारे ससुर को ये रिश्ता मिला था। ना उस लड़के के माँ बाप को हमने आज तक देखा, ना ही रिश्तेदारों को। जाने कहाँ से उठाकर इसको लाए। सबने यही कहा था कि इतना प्यारा बेटा है और इसके लिए किस किस्म की बीवी तलाश कर रहे हैं। छोटे बेटे तो लाडले होते हैं। तुम्हारा शोहर भी इस मामले में बहुत बोला था, लेकिन उस बेचारे की भी किसी ने एक नहीं सुनी थी। अपने साथ कुछ भी न लाई थी। उसका सामान भी तुम्हारे ससुर ने खुद बनाया। भला हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि ससुराल वाले जहेज खुद बनाए? शुरू शुरू में तो उसके बहुत नाज नखरे उठाए गए हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं रखता। मैंने कहा नहीं, मेरा शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने घर के मामला किसी के सामने पेश नहीं करना चाहती थी। जो मुझे जानना था मैं जान चुकी थी।
अब मुझे शक हो गया कि जरूर इन दोनों के बीच में कोई चक्कर है। एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करना, ख्याल रखना। अपने शोहर तक को बुला के बैठी थी कि शोहर की सालगिरह थी तो उसको एक फोन नहीं कर सकती थी। मुझे अचानक से बहुत कमजोरी महसूस हुई और चक्कर आने लगे। मैंने शोहर को बुलाया और हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। मेरे शोहर ने कहा कि देखना अब्बू भी बहुत खुश होंगे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मुझे नहीं लगता वो खुश होंगे। हम मिठाई लेकर घर आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खुश होंगे, लेकिन बहरहाल थोड़े बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम लोगों की औलाद को सेहत दे, जिंदगी दे और तुम्हारे लिए आसानियां करे, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझे कि अपना ख्याल रखना, बेटी आराम करना। जितना कह दिया ये भी उनका एहसान था। मेरा शौहर खुश था और मैं भी, लेकिन उसी रात मैंने कुछ ऐसा सुना कि मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं रात को दवाई खाना भूल गई थी, इसीलिए दवाई खाने को उठी पर कमरे में पानी नहीं था। पानी लेने बाहर आई तो देखा कि मेरा ससुर और मेरी देवरानी लाउंज में एक साथ बैठे थे। दोनों ऐसे बैठे थे कि जैसे किसी कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। मेरी देवरानी कह रही थी कि मुझे नहीं पता, आपको जो भी करना है जल्दी करना होगा। कुछ करते क्यों नहीं? ये काम रोज करने का है और आप ही भूल जाते हैं। मेरे ससुर ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, अब मैं ये काम रोज करूंगा। वैसे भी तुम्हारा शौहर इस महीने भी नहीं आने वाला। लेकिन मेरी देवरानी का कहना था कि वो अगले महीने तो आ रहा है, उसके आने से पहले ये सब हो जाना चाहिए। जानिए किस मामले पर बात कर रहे थे, लेकिन मुझे तो मेरा दिमाग कह रहा था कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। और फिर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान और परेशान रह गई। सुबह मेरी देवरानी वही शॉपर मेरे ससुर को पकड़ा रही थी कि उसके हाथ से शॉपर छूट गया और शॉपर के अंदर जो चीज थी वो बाहर निकल आई। मैं इस चीज को देखकर हैरान और परेशान रह गई। मैंने अपनी देवरानी को आंखें फाड़ कर देखा। मेरे ससुर इतना शर्मिंदा हुआ कि वहाँ से चले गई। इस शॉपर के अंदर मेरी देवरानी की एक कमीज थी जिसे वो हर रोज पहना करती थी, और वो भी बहुत ही गंदी, जो धुली हुई भी ना थी। मैंने वो कमीज उठाई तो देवरानी ने मेरे हाथ से छीन ली। मैंने कहा कि ये सब क्या है, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारी कमीज तुम क्यों देती हो रोज अब्बू को, और वो क्या करते हैं तुम्हारी कमीज के साथ? मेरी देवरानी अचानक फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारा नुकसान कर दिया? आज मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया था। मैंने कहा तुम अपने शौहर को वक्त नहीं देती, अपने ससुर के साथ जरूरत से ज्यादा खुलकर पेश आती हो। तुम्हारा शौहर तुम्हारे फोन के इंतजार में तड़पता रहता है, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। सारी तुम्हारी तवज्जो सिर्फ ससुर पर है, और पता नहीं इनको अपनी कमीज किस चक्कर में दे रही थी। और ये सब होने के बावजूद कहती हो कि मैंने तुम्हारा नुकसान कर दिया, और ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहा रही हो। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमको मेरी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इज्जत तो दूर, तुमने मुझे सारे घर के सामने शर्मिंदा कर दिया, अपने झूठ का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। बस अब बहुत हो गया। वो मजीद रोने लगी और कहने लगी कि मैंने तो जो भी किया, तुमने आज इस सब का बदला मुझसे ले लिया। मैं 8 साल से बांझ हूँ, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। मेरे ससुर को भी औलाद चाहिए थी, वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, मुझे एक जगह पर बेचा जा रहा था, जहाँ से मेरे ससुर ने मुझे बचाया और अपनी बेटी बनाकर अपने साथ ले आए। अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी। तब से वो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो मेरी हर बात मानते हैं, मेरे नखरे उठाते हैं। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मैं किस खानदान से हूँ, वरना ये खानदान मुझे जीने नहीं देता। लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। किसी ने एक बाबे का बताया था कि वो अमल करवाता है, उसको सुबह के वक्त ये कमीज देनी होती है जो मेरी इस्तेमाल शुदा हो, और उसके बाद वो कोई अमल करके रात को ये कमीज वापस कर देता है। फिर सारी रात ये कमीज पहनकर सोना होता है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे काम से जो मुझे कभी नहीं करने हैं। मुझे अपने शौहर से ज्यादा बात नहीं करनी थी, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं था, इसीलिए मैं अपने शौहर से बात नहीं करती थी। मुझे घर के कोई काम भी नहीं करने थे, इसीलिए सारे काम तुमसे करवाए जा रहे थे। मुझे कोई नुकसान भी नहीं करना था कि मेरे हाथों से कोई नुकसान ना हो, लेकिन मेरे हाथों से बड़ा नुकसान हो गया, और मैं झूठ भी नहीं बोल सकती थी। सबसे बड़ा और जरूरी काम ये था कि इस अमल के दौरान इस कमीज को कोई भी ना देखे, यहाँ तक कि मेरे ससुर भी नहीं। लेकिन अब तुमने भी इसे देख लिया और सारा अमल खराब हो गया। 6 माह की मेहनत थी, शौहर के आने से पहले यह अमल मुकम्मल करना था। शौहर अगले माह आने वाला है, अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। तुम मेरा दर्द क्या समझोगी? तुम तो माँ बनने वाली हो। मैं जानती हूँ मैं अपने शौहर के मुकाबले की नहीं हूँ, मेरा कोई खानदान नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इस पर अगर मैं बांझ हूँ
तो फिर मैं तो इस खानदान को कुछ भी ना दे पाई। इस खानदान की और अब्बू के मुझ पर बहुत एहसान है। मेरी देवरानी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि मैंने क्या समझा और वो क्या निकली। मैंने उसे चुप करवाया और समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को दिल पर मत लो और ये अमल वगैरह से कुछ नहीं होता। तुम्हारा शोहर आ जाएगा, तुम उसका ख्याल रखना, उसके साथ हंसी खुशी रहना और अपना और अपने शोहर का इलाज करवाना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। सच्चे दिल से की गई दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है। अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाज देगा। मैंने भी देवरानी को बहुत तसल्ली दी। शाम को मेरे ससुर भी चुप थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं सब कुछ जानती हूँ। उन्होंने मुझसे माफी मांगी कि तुम्हारे साथ बुरा रवैया कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे कोई वजह थी। बेटी माफ कर देना। मेरा देवर हमेशा के लिए बाहर के मुल्क से वापिस आ गया और यहीं पर काम करने लगा। मुझे अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा। मैं बहुत खुश थी। 2-3 साल तक मेरी देवरानी के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। उसको देखकर मेरा दिल बहुत डरता था। कभी कभी सोचती थी कि शायद वो अमल मुकम्मल हो जाता तो हो सकता था कि उसके यहाँ औलाद ही हो जाती, लेकिन फिर सोचती थी कि औलाद की खुशी देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह से उसके लिए दुआ करती रही और फिर एक दिन पता चला कि वो उम्मीद से है। अल्लाह ने उसे एक प्यारी सी बेटी दी थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। अब हमारे घर में सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हम सब एक साथ खुश रहते हैं।